여러분들이 한 해를 시작하는데 가장 중요한 결론을 가지고 있어야 되겠습니다. As you start this new year, you must have this important conclusion. 성경 66권의 결론이 뭐냐 그걸 다 가지고 있어야 돼요. You need to know the conclusion of the 66 books of the Bible. 지금도 일어나는 사건이 있습니다. There is an event that is taking place even now. 창세기 3장에 보면은 사단이 하나님을 믿지 말라고 했습니다. In Genesis chapter 3, Satan told Adam and Eve not to believe in God. 무서운 단어를 썼어요. 하나님 대신 네가 하나님이 되라. And he used a very fearsome word saying, you can be like God. 장악하는 뉴 에이지 팀에서 그렇게 가르칩니다. And right now, we see that the New Age team in America is teaching this. 네가 하나님처럼 되는 거예요. You can be like God. 네가 중요해. You are important. 지금 지구상에 나와 있는 책 90% 영화 모든 그 뉴에이지 메시지입니다. 90% of the books and movies that we see today, it's all talking about the same thing of the New Agers. 홍수가 문제 아닙니다. And so if you see the age of the Noah, the problem wasn't the flood. It was the age of the Nephilim. 미국을 세계를 장악하고 있는 프리메이션이 뭐 하고 있냐? 네피림 운동하고. And what are the Freemasons doing that has completely seized America and all the world? They're doing this Nephilim movement. 그때 못 빠져나오고. And you cannot come out of it. It is the demon possession movement. 사람들이 매일 모였어요. Every single day they gather together. 이 바벨탑 운동하겠다. They are saying that they will do the second Babel, Tower of Babel movement. 그래서 꼭 여러분들이 내야 되는 신앙의 결론은 왜 구약 성경에는 성막 중심이었을까? Then the conclusion, a spiritual faith, the conclusion that you need to come to, 돼야 돼. we had to come to this 24-hour. 신약 시대에는 성전 중심이었을까? And then during the age of the New Testament, why were they centered on the synagogue? 거기에는 세 가지 뜰이 있어요. And we see that there are the three courtyards within it. It's very important. 그 뒤에 따른 단어가 교회입니다. After that, the word that followed along was the church. 여러분을 통해서 많은 사람 살리는 하나님의 계획 알기 이전에 내부터 먼저 힘을 내요. And so before knowing the plan of God to save all these people through you, you have to first know this plan first. 하나님의 최고의 응답은 많은 것 중에 시험을 통해서 오는 경우가 너무 많습니다. Now, amongst all the great blessings that God gives, a lot of times He gives it after trials. 보통 우리는 두 종류의 신자들이 나옵니다. Now, normally in these kind of circumstances, we see two types of believers. 그래 되면요, 막 이렇게 시험 들고 문제 속에 빠진 사람. When things like this happen, there are people who fall into trials. 그때에 진짜 하나님의 언약을 붙잡는 사람도 나오고. And then it is during these times that people who truly hold on to the covenant arise. 여러분이 늘 기억해야 됩니다. 시험을 만나거나 어려움을 만나거든 항상 세 가지 눈으로 봐야 돼요. 당연, 필연, 절대. And so whenever you're faced with a crisis or difficulty, you must be able to see that with three eyes, which is rightfulness. We almost always have to do this. 시험도 두 가지 종류가 있습니다. And then there's also two types of trials. 마귀가 주는 시험이 있어요. There is a trial that, or temptation that's given by Satan. 창세기 22장에 보니까 하나님이 아브라함을 시험하시려고 하는 하나님이 주시는 시험도 있어요. And then we see in Genesis chapter 20 that God go and test Abraham. 그거는 영어로 테스트라고 해요. And in English, we call that a test. 승리하는 사람에게는 하나님이 보여주는 시험이고 실패하는 사람에게는 마귀가 주는 시험이에요. To those who are victorious, it is a test of God. And in those who are failing in their temptation, there is a temptation by Satan. 시험이 오는 것은 최고의 축복을 받을 시간표임을 확인해요. You have to confirm that times of trials is the best time to receive His greatest answers and blessings. 모르니까 얼마나 힘들고 고생해요. And because you do not know this, you go through so much turmoil and difficulties. The first. 이유 없는 대열에 서세요. They stood in the ranks, in the lines, without reason. That's when all the forces of darkness breaks down. 우리는 이유 없어요. Those with the covenant, those with the gospel, we have no excuses or reasons. 본문에 어찌하여 사단이 가득한데 이 사단이요. 사단에게서 완전히 해방돼요. And we see in verse 3, it says, Peter said, Ananias, how is it that Satan has filled your heart? And this is the Satan that is completely broken. What's more important? 과거에서 완전히 해방돼요. We have been completely liberated from our past. 여러분이 시험 만났을 때 하나님의 축복받는 첫 번째 거란 말이에요. 완전히 현실에서 해방돼요. And so when we are faced with trials, it is one of the first things that God gives us answers to. We have been completely freed by our past. 초대교회 어떻게 이 응답받고 세계를 복음했냐? 두 번째. How is it that the early church received this answer and did world evangelization? It is the second thing. 사람의 대열에 서지 말고 하나님의 대열에 서라.
Do not stand in the lines of people, but stand in the line of God. 언제든지 여러분들은 시험이 왔을 때는 영적인 눈을 떠야 돼. 보통 시험에 빠진다면 여기 하나님의 큰 계획이 있다. It is the same for you today. When you are faced with trial, you have to open up your spiritual eyes and realize, God is giving me this trial. 정확하게 찾으면요, 사람 원망 안 나와요. And if you truly find that accurately, you will not resent people. 마지막 세 번째는 And then lastly, number 3, 문제의 대열에 서지 말고 응답의 대열에 서세요. do not stand in the ranks of problems, but in the line of answers. 그다음에 능력의 대열에 서라. Stand in the ranks of God's power. 우리는 어떤 시험 와도 당연 필연 절대를 알기 때문에 이유 없다. And because we have what is rightful, absolute, and necessary, no matter what kind of trial comes before us, we will not shake. 여러분은 축복받을 사람입니다. 사람 편에 서지 말고 하나님 편에 서라. We are people of the blessings. Do not stand before man, but stand before God. 그 사람이 살게 됩니다. That is the person who will survive. 문제 속에 있지 말고 응답 속에. Do not be within problems, be inside of answers. 여러분이 남은 자들이 받을 응답은 24가 아닙니다. 24는 우리의 시간표고요. 25라는 하나님의 시간. The answers of those who remain, the answers that you have to receive is not 24 because that's our time schedule. It is a time schedule of God, 25, the blessings of the throne. 하나님의 일을 가장 중요한 것으로 하다가 후대에게 발자취를 납니다. We must live our lives doing the things, the most important things pertaining to the kingdom of God, and then leave our footsteps behind. 예수님은 부활하셨습니다. 십자가 위에서 다 이루셨습니다. 성육신 하시고 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아나셔서 성천하시고 약속하신 성령으로 임마누엘로 우리와 함께 하신다. 모세와 선지자다. 그만큼 모세의 기록이 중요해요. 모세오경이다. 이 약속의 그림자로 보이시는 이 약속을 실체로 성취시키는 정인. 이 속에는 세상 정복할 모든 비밀이 다 숨어 있어요. 세계복음화를 향하여 우리를 몰아가시는 거예요. 우리가 믿음을 고백하면 믿음의 그릇을 채워가면서 인도하신다. 그게 참 응답입니다. 성령 인도를 어떻게 받을 것이냐. 불신앙을 버려라. 말씀을 따라 움직여라. 그래서 묵상이 중요한 거예요. 강단, 또 메시지, 본 메시지 이게 중요한 거예요. 조장말에 순종해라. 하나님의 인도를 우리가 어떻게 받을 것이냐. 신앙생활의 가장 근본적인 부분입니다. 인물의 정체성을 나의 것으로 누리는 거예요. 나의 현장에서 전도 캠프를 은혜 주시는 대로 날마다 사모늘과 그 핵심이 되는 묵상, 하나님의 최고의 계획입니다. 현장의 300지교회 5가지 기초 이렇게 표현하기도 하죠. 만남을 통해서 내가 만난 그리스도, 내가 체험한 다락방 말씀운동 증거했더니 그게 저대로 전달되니 확산되니 그리스도로 충만한 사람과 함께 있으면 바뀌어요. 복음 있다면 당연히 일어나는 생명운동. 눈이 열린 만큼 현장에 예비된 모든 장소를 비롯한 시스템의 문이 열리게 돼 있어요. 열매가 문화로 오는 거예요. 그래서 그 응답을 가지고 우리 후대들에게 복음문화센터를 응답받는 사람은 시간표를 잘 보는데 지금은 정복의 시간표입니다. 하나님의 능력으로 발걸음마다 25의 축복을. 그래서 이것을 근본적으로 받고 누리는 길이 예배입니다. 구약 성경으로 얘기하면 단을 쌓는 거예요. 점검하세요. 이제는 모든 것을 드릴 수 있는 하나님 앞에 믿고 그 정도의 준비를 가지고 내가 하나님 앞에 예배 드리는지 확인하시길 바랍니다. 하나님께서 우리 것을 뺏어가려고 그렇게 하시는 게 아니에요. 우리를 축복하시려는 거예요. 언약인데 그냥 언약이 아니고 확실한 언약이에요. 네가 복이 될지라, 네가 복의 근원이 될지라, 가나안 땅 주겠다, 대적의 문을 얻게 될 것이다. 2023년 걸어가는 발걸음 속에 응답은 이미 주셨어요. 믿음으로 누리는 겁니다. 생명권 도전을 하려면 앞서 결단이 필요하죠. 기본은 하고 있어야 돼요. 성실해야 돼요. 불의한 일을 구하지 아니하고. 저와 여러분은 복음 가진 전도자입니다. 그게 본업이요. 그래서 전도자의 삶을 준비를 해야 됩니다. 생명권 이유를 알고 결단한 걸 실천할 수 있어야 됩니다. 생명권 작전. 그 믿음을 하나님은 채워가면서 응답하실 겁니다. 그 지속적인 작심 3일. 그럼 지속이 돼요. 될 때까지 믿음의 도전을 해야 됩니다. 나도 정상적인 사람이 돼야 되겠다. 이렇게 생각하는 게 신앙생활입니다. 언약을 정확하게 잡는다면은 여러분들은 반드시 승리할 수 있습니다. 如果正确握住约的话，各位一定会得胜的。 성삼위 하나님은 우리와 함께 눈에 안 보이게 역사를 하시는 게 확실하죠.
圣三位一体神肉眼看不见的与我们同在，在做工，这是千真万确的， 그것도 보좌의 능력으로 并且是借着宝座的能力， 3시대를 포함한 우주의 능력으로 우리와 함께 하고 계십니다. 包括3时代在内的，借着宇宙的能力与我们同在。 이 능력이 내 생명 속에 내 안에 임하는 겁니다. 这能力进入到我的里面，我的生命之中， 이게 나의 영혼 속에 임하는 겁니다. 这个也进入到我的灵魂之中， 이게 나의 삶 속에 에덴의 축복을 회복하는 힘으로 임하는 겁니다. 这个作为在我的生活当中恢复伊甸园祝福的力量而领导。 24라는 건 사람마다 다릅니다. 그냥 이거 누리고 있으면 됩니다. 24对每个人来说会不一样，但是只要享受这个就可以了。 그러면 25라고 하는 하늘의 비밀이 이루어지게 되죠. 那么25这一天上的奥秘就会彰显， 24는 누가 뺏어갈 수 있어도 25는 못 뺏어. 就会享受。24别人可以夺去，但是25无人可以夺去。 이 영혼은 하나님의 약속이기 때문에 하나님도 못 바꿉니다. 这个永恒永远是神的应许，因此神也不能改变。 지금부터 그 임마누엘에서는요, 우리 성전 역사 이 하는 기록 팀을 구성을 하세요. 现在我们以马内利教会，你们组建一个记录圣殿历史的这样的记录小组， 그냥 하지 말고 성전 역사를 기록하는 기록 팀이 지금부터 우리 기자들하고 같이 만들어져야 돼요. 不要随便来做，而是真的组建一个记录圣殿历史的记录小组，跟我们的记者们一起来做。 성전 건축이 완성이 다 돼도 이 사람들은 이걸 기록 이어나가야 돼요. 就算圣殿都完工都建好了，但是这个记录团队小组要不断的发扬光大。 만약에 시대가 많이 바뀌고 난 뒤에도 계속 이어져 나가야 돼요. 就算时代变迁过了很多年，但是也得不断的延续下去。 어떤 기록을 남겨야 됩니다. 要留下怎样的记录呢？ 세 가지입니다. 是3点。 사도행전 2장 17절 18절에 예언을 하며 환상을 보며 꿈을 꾸리라고 했는데 이 그림을 그려야 돼요. 使徒行传2章17到18节里头说会见异象、说预言、做异梦，因此我们要描绘这个蓝 기도하는 图。 사람들의 자료들이 남아 있어야 돼요. 这些祷告之人的资料们，我们得保存下来。 영적 성전이 먼저 지어야 돼요. 首先必须得建造起属灵的圣殿才行， 고린도전서 3장 16절이죠. 就是哥林多前书3章16节，建造起圣殿，得在我里面首先兴起宝座才行。 정말 하나님의 역사를 보는데 나에게 영적 성전이 먼저 만들어지고 인생 성전이 만들어진다 이래요. 我们不是说什么做苦力啊、做事情，而是神的灵在我们里面。我们首先建造属灵的圣殿，然后建造起人生的圣殿。 빛의 경제를 회복하기 전에 빛을 먼저 회복하는 거예요. 在恢复光之经济之前，我们得先恢复光，对 영적 吧？ 성전이 먼저 만들어진단 말은 나에게 생명이 먼저 주어지는 겁니다. 所谓建造起属灵的圣殿，也就是说，首先将这生命赐给了我。 그야말로 후대 성전이 지어져야 돼요. 只有这样，我们才能够建造起后代圣殿。 왜 성전 역사 기록팀이 있어야 되는 거 하니까 실제 준비를 해야 돼요. 为什么一定要有记录圣殿历史的这样记录小组呢？因为我们要做实际的准备。 237이라고 하는 이방인의 뜰, 237这个外邦人的愿， 치유라고 하는 기도의 뜰, 治愈这个祷告的愿， 렘넌트 키우는 서밋이라고 하는 아이들의 뜰. 还有将 remnant 养育成顶峰的孩子们的愿。 여러분이 237 나라 살릴 1천망대를 실제로 남기라. 各位，你们真的实际上留下 기록을 남기고요. 救活237的1000座望楼，留下记录。 종이에다 하지 말고 이분들이 남긴 발자취를 돌에 새겨 돌에. 不要写在纸上， 안 없어져요. 而是他们的足迹真的留在石头上吧，这样才不会消失。 그래야 여러분의 후대나 제자가 보고 아 내가 이 사역을 해야 되겠구나 할 거 아니에요. 那么你们的后代门徒们看到之后，也得有这样的感动啊！我以后要做这样的施工，然后他们才会去嘛。 둘이 있으면 하나님의 약속을 이룰 교회와 사람에게 약속을 주시. 因此，前头准备好了的话，神会将神的所应许的部分赐给准备好的人和教会。 갈보리산 그리스도는 5시대를 뒤바꾸는 거예요. 仔细看吧，加略山的基督改变了5个时代： 영세전 그리스도, 勇士之前的基督， 성육신하신 그리스도, 道成肉身的基督，我们没有见到； 부활하신 그리스도. 但现在复活也在做工的基 우리의 督， 미래를 책임지시는
재림주 그리스도. 负责我们未来的作为再临主而来的耶稣基督， 우리의 배경이 되는 심판주 그리스도. 成为我们背景的审判主基督，那就结束了。 약속인 겁니다. 这是他所应许的。 그리고는 보좌 움직일 수 있는 40일 동안 하나님 나라 일하면서 감람산에서 얘기했잖아요. 然后讲了能够运转宝座的40天之久，在橄榄山上讲了这个部分。 이때 2장 17, 18절 젊은이 아이들은 예언할 것이요 젊은이는 환상을 보고 늙은이는 꿈을 꾸리라. 就是这个2章17到18节，儿女要说预言，少年人要见异象，老年人要做异梦。 나 이때부터 보이는 겁니다. 就从那个时候起都会看见， 성령 충만한 자를 세워라. 要确立被圣灵充满的人 믿음 충만한 자를 세워라. 啊，被这样的信心充满的人。 성령 충만한 지금 오늘 응답이고 믿음 충만한 자 미래를 본 겁니다. 为什么写了这样的顺序呢？圣灵充满是现在我们的音乐，信心充满是未来我们的音 지혜 乐， 충만한 자를 세워라. 还要确立智慧充足的人， 삶이니까 지혜 충만해야 되겠죠. 因为是实际的生活，所以需要智慧充足， 모든 것을 다 할 수 있는 힘입니다. 能够做一切的力量。 특히 기준이 뭡니까? 特别是这个基准是什么呢？ 주의 사도들이 말씀과 기도에 전무해야지 다른 거 하지 않도록 우리가 이 일에 생을 건 일꾼이 나오겠다는 겁니다. 就是什么呢？让主的使徒们要专心以祈祷传道为事，然后呢，要起来这样的被圣灵充满智慧充足，帮助他们的。 이 능력이면 되니까 임마도 기도 시작하시고요. 이걸 준비하고 전 세계 교회 무너지는 거 우리가 다 살리겠다. 因为借着这个能力是可以做到的，所以以马内利教会来准备这些，然后呢，全世界倒塌的教会，我们要一一救活。 하나님의 뜻이 확실하니까 기도 넓히세요. 因为神的旨意是确实的，我们要拓宽我们的祷告领域。 하나님 못자가 절제면 그런 교회 하지 말고 우리는 빨리 끝내고 세계 문 닫는 교회들 살리자. 啊，这个教会建一个能不能建好？不要这样，而是我们赶快完工，然后去救活世界关门的教会。 그 교회는 큰 환란 왔을 때 더 역사를 나고 기근졌을 때 축복받아서 저 예루살렘 교회 도와주고. 安帖教会遇到大困难的时候有了大的祝福，遇到饥荒的时候反而有了奉献去给了耶路撒冷教会， 세계 교회에서 할 수 있는 기도를 시작해요. 所以要开始能够救活世界教会的祷告。 순교 정신을 가진 사람들은 세계를 바꾸었습니다. 拥有殉道精神的人们改变了世界， 이 정신을 가진 사람에게는 완전 성약이 돼 있어요. 拥有这个殉道精神的人，他们是完全胜利的人。 성경 아브라함부터 시작해서 쫙 끝까지 요한계시록까지요. 이 사람 이긴 사람은 누구냐? 아 죽음 두려워하지 않았어요. 你们都知道，从亚伯拉罕开始，一直到约翰启示录为止，那些得胜人都是谁啊？不惧怕死亡的人。 우리는 죽어도 이 진리를 바꿀 수 없다라고 생각해서 그게 허감이 무너져. 他们认为，就算我们死了，也要持守这真理。因此，这样的人面前黑暗倒下，死亡。 진짜 성령 충만 받아라. 真的得到圣灵充满吧。 그래서 혹시나 여러분들이 영적으로 문제거나 병이 들었다. 성령 충만 받을 절호의 기회입니다. 如果各位有属灵的问题或者得了绝症，那是得到圣灵充满的最好的机会。 오직 주만 바라보고 기도한다는 이게 성령 충만이요. 그렇죠? 实际上，只仰望主，唯独祷告，那是圣灵充满。 시험 이후에 오는 응답. 성경 66권의 결론을 가지고 시험과 어려움이 올 때 최고 축복받을 시간표임을 알고 기도하게 하심을 감사드립니다. 시험과 어려움이 왔을 때 당연, 필연, 절대를 알고 언약 잡은 자의 이유 없는 대열에 서게 하옵소서. 사람의 대열에 서지 않고 영적인 눈을 뜨고 큰 계획을 보는 하나님의 대열에 서게 하옵소서. 문제의 대열이 아닌 남은 자들이 받을 25 보좌의 축복 누리는 응답의 대열에 서게 하옵소서. 나의 남은 생애가 복음운동과 하나님의 가장 중요한 일에 쓰임받게 하옵소서. 부활하신 그리스도, 십자가에서 모든 문제를 해결하시고 부활하셔서 지금도 나와 함께 하시는 하나님께 감사드립니다. 하나님의 약속을 깨닫고 몰아가시는 응답 속에 있게 하시고
믿음을 고백할 때 그릇을 채워가시며 인도하심을 확인하게 하옵소서. 모든 불신앙을 버리고 말씀의 인도 따라가며 순종하여 성령 인도받는 캠프의 응답을 누리게 하옵소서. 우리 교회 주신 5가지 정체성이 나의 것이 되어지고 나의 현장에 전도만 하는 5가지 기초에 응답이 있게 하옵소서. 올바른 예배와 확실한 언약으로 가나안을 정복하듯 현장을 정복하고 이미 주신 것을 믿음으로 누리게 하옵소서. 다니엘처럼 뜻을 정하고 새 친구처럼 그리 아니하실지라도의 믿음을 고백하며 에스더처럼 죽으면 죽으리다의 생명건 결단과 전도자의 삶으로 참응답 25의 응답을 받게 하옵소서. 세계 성전을 완성한 자들, 정확한 언약 붙잡고 진짜 기도 응답, 성삼위 보좌의 능력, 삼시대 생명의 능력으로 24, 25 영원의 응답을 누리며 성전 역사의 기록을 남기게 하심을 감사드립니다. 하나님이 주신 약속, 갈보리산, 강람산, 마가다락방의 역사를 누리게 하옵소서. 모든 것을 다 할 수 있는 힘인 하나님의 증거, 성령 충만, 믿음 충만, 지혜 충만케 하옵소서. 세계 살릴 능력이 나타나는 세계 교회를 살리는 교회를 세우게 하옵소서. 순교 정신을 가지고 24하여 25의 능력으로 세계를 바꾸고 살리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.